వెల్కమ్ టు దిక్సూచి. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతోమంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, సేలింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఇంకా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అందిస్తున్న కోర్సెస్ ఏంటి, వాటి స్పెషాలిటీస్ ఏంటి, అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది వివరించడానికి చైర్మన్ శ్రీకాంత్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. గుడ్ ఈవినింగ్ శ్రీకాంత్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. యా, సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అందించే కోర్సెస్ ఏంటి, వాటి స్పెషాలిటీస్ ఏంటి? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి టోటల్గా 9 కాలేజీలు ఉన్నాయండి, 5 క్యాంపసెస్. విశాఖపట్నం ద్వారకా నగర్లో 2 కాలేజీలు, ఒకటి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్, ఒక డిగ్రీ కాలేజ్. అలాగే సాగర్ నగర్లో ఒక డిగ్రీ కాలేజ్, ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ ఉంది. మొత్తం 4 కాలేజీలు విశాఖపట్నంలో ఉండడం కాకుండా హైదరాబాద్లో వచ్చి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో 2 కాలేజీలు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్, డిగ్రీ కాలేజ్. అలాగే మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర మాతృశ్రీ నగర్లో 2 కాలేజీలు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్, ఒక డిగ్రీ కాలేజ్. అలాగే షేర్లింగంపల్లి దగ్గరలో ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ ఉందండి. డిగ్రీ కాలేజ్ ఏంటి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ చెప్పి చాలామందికి చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి. ఏం లేదండి, ఏఐసిటి యూజీసీ రూల్స్ ప్రకారం ఏంటంటే డిగ్రీ కాలేజ్ ఎఫిలియేషన్స్ వేరేగా ఉంటాయి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ అయినా కానీ దాని ఎఫిలియేషన్స్ సపరేట్గా ఉంటాయి అనమాట. అయితే మనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ అన్నీ కూడా హైదరాబాద్లో ఉన్న కాలేజ్ అన్నీ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్, అలాగే విశాఖపట్నం ఉన్న అన్నీ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్. సో సర్టిఫికేషన్స్ అన్ని కోర్సెస్కి కూడా అక్కడ నుంచే ఇస్తారు. వాళ్ళే ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు, ఆ పర్టికులర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళే కరెక్షన్స్ చేస్తారు, వాళ్ళే సర్టిఫికేషన్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇకపోతే కోర్సెస్ వచ్చేపాటికి ఇది 2గా డివైడ్ అయింది కాబట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో వచ్చేపాటికి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి. ఇది మొత్తం 3 సంవత్సరాలు. ఈ 3 సంవత్సరాల్లో 2.5 సంవత్సరాలు కాలేజీలో చదువుకుంటారు. 6 నెలలు మాత్రం మీరు ఇండియాలో ఏదైనా ఒక 5 స్టార్ హోటల్కి కానీ 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్కి కానీ ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం. ఆ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటలాలు ఇస్తమే కాకుండా స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారండి. అలా 3 ఇయర్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% జాబ్ అన్నది కాలేజ్ తరపు నుంచి కాలేజే ఇప్పించడం జరుగుద్ది. మీకు దీంట్లో 100% ఇండియాలో ఉద్యోగం గ్యారంటీ. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశం కూడా చాలా ఎక్కువ ఉందండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఏంటంటే మీకు మలేషియా, సింగపూర్, థాయిలాండ్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో అయితే కనుక నెలకి 1,50,000 నుంచి 2.5 లక్షల రూపాయల దాకా శాలరీతో ఉంటుంది. అదే యూకే, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, యుఎస్ ఇలాంటి ప్లేసెస్ అయితే కనుక నెలకి 4 లక్షల నుంచి 5 లక్షల రూపాయల దాకా ఉంటుంది. నేను రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేసి చెప్తున్నానండి. ఇది డాలర్స్లోకి, యూరోస్లోకి మారినప్పుడు వేరేగా ఉంటాయి అనమాట, అంటే నెంబర్స్ ఫిగర్స్ మారచ్చు. సో ఇలాగా ఉద్యోగాలు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుతున్నారండి. మన దగ్గర ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం కూడా ఉంది. సో మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది కాబట్టి డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా చాలా ఎక్కువ మంది జాయిన్ అవుతున్నారు. ఇది అన్ని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో అండి. ఇకపోతే డిగ్రీ వచ్చేపాటికి బీబీఏ, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జనరల్లో ఉంది. అలాగే దాంట్లోనే స్పెషలైజేషన్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఉంది. అలాగే దాంట్లోనే ఏంటంటే
ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అని కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. బీబీఏలో ఈ 3 స్పెషలైజేషన్స్తో ఏ కోర్స్ అయినా ఎంచుకోవచ్చు. అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఉంది, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉంది, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఉంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని డిగ్రీ కాలేజ్ అఫిలియేషన్స్ కింద వస్తాయి అనమాట. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అటు విశాఖపట్నంలో ఇటు హైదరాబాద్లో ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. ద ఓన్లీ థింగ్ మెయిన్గా ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అయినా కానీ కాలేజ్ ఇస్ ఎ ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్ కాబట్టి ఈ కోర్సెస్ అన్ని ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్గా కన్వర్ట్ చేసి, అంటే ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి కావాల్సినట్టు పిల్లల్ని తయారు చేసి వాళ్ళకి మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసి, చదువే కాకుండా వాళ్ళకి మంచి స్కిల్స్ లైక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ, బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కానీ, ఇవన్నీ వాళ్ళకి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసి, చదువుకునేటప్పుడే ఇంటర్న్షిప్స్ క్రియేట్ చేసి, చదువుకునేటప్పుడే ఇంటర్న్షిప్స్ త్రూగా స్టైఫండ్స్ వచ్చేటట్టు క్రియేట్ చేసి, స్టైఫండ్స్ కూడా చిన్న చిన్న అమౌంట్లు కాదండి, 2,000, 3,000 కాదు, ఇట్ విల్ బీ అరౌండ్ యావరేజ్గా తీసుకుంటే కనుక 15,000 రూపీస్ స్టైఫండ్స్, మంత్లీ స్టైఫండ్ వచ్చేటట్టు చూసుకుని వాళ్ళకి కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక చాలా మంచి కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో, మంచి 5-star హోటల్స్లో, మంచి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఇలా అందరికీ ఎవరి కోర్సు తగ్గట్టు వాళ్ళకి ట్రైన్ చేయటమే కాకుండా వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత కూడా కాలేజ్ తరపు నుంచి మేము తీసుకుంటున్నాము. ఎందుకు మేము ఇంత బాగా చేయగలుగుతున్నాం అంటే స్టూడెంట్స్కి ఫస్ట్ నుంచి కూడా మోటివేట్ చేసే విధానం, స్టూడెంట్ని అటుపక్క గైడ్ చేసే విధానంలో మా టీం చేసే కష్టం అదంతా కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి. సో స్టూడెంట్కి ప్లేస్మెంట్ కావాలి అంటే మాత్రం కోర్స్ అయిపోయినాక మంచి ఉద్యోగం కావాలి, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కావాలంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట. ఈ కోర్సెస్లో ఏ కోర్స్ అయినా కానీ ఇంటర్ తర్వాత కానీ డిగ్రీ తర్వాత కానీ జాయిన్ అయ్యి మంచి భవిష్యత్తులో అంటే మంచిగా సెటిల్ అవ్వచ్చు. సో సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అయితే ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వాలి, వాళ్ళకి ఎటువంటి కోర్సెస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళని ఎలా చూస్తారు అసలు? సామాన్యంగా 10th అయిపోయినాక చాలామంది పిల్లలు బాగా చదువుకునే పిల్లలు, ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లలు అండి, సైన్స్ బైపీసీ జాయిన్ అవుతారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి మంచి డాక్టర్ అవ్వాలి, సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించాలి. కానీ ఏదో కారణం మూలంగా అండి అందరికీ సీట్లు రాకపోవచ్చు. అంటే బైపీసీ చదివిన వాళ్ళందరికీ మెడిసిన్లో సీట్లు రావు, ఎందుకంటే సీట్స్ తక్కువ ఉంటుంది, కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, వాళ్ళ కోరుకున్న కాలేజీలో రాకపోవచ్చు, లేకపోతే కనుక ఫైనాన్షియల్గా ఒక్కోసారి మళ్ళీ అంత ఫీజెస్ మనకు పే చేయలేమని పేరెంట్స్ అనవచ్చు. సో వీళ్ళకి ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందండి. అంటే బైపీసీ చదివిన వాళ్ళకి అందరికీ మెడిసిన్ సీట్ వచ్చేస్తే అసాధ్యం అనమాట, మెడిసిన్ సీట్ రావడం అసాధ్యం. అందుకని చెప్పి ఆ పిల్లలు వాళ్ళు డిప్రెస్ అవ్వకుండా వాళ్ళని బాగా చదువుకునేటట్టు మంచి దారి చూపించాలంటే మాత్రం వాళ్ళకి ఫస్ట్ నుంచి కూడా మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. బైపీసీ చదివి ఓన్లీ డాక్టర్స్ అవ్వక్కర్లేదు, డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు వేరే కోర్సెస్ కూడా చదివి మీరు డాక్టర్ గారు లాగా సొసైటీకి సర్వీస్ చేయొచ్చు, డాక్టర్ గారు లాగా మీరు మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకోవచ్చు, ఫైనాన్షియల్గా మీరు అంత బాగా సెటిల్ అవ్వచ్చు అని చెప్పాల్సిన అవసరం ఎంతైనా మనకుందండి. అలాంటి కోర్సెస్లో ముఖ్యమైన కోర్సెస్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ. ఈ 2 కోర్సులు మనం రన్ చేస్తున్నామని చెప్పి నేను చెప్పట్లేదండి. బికాస్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ కోర్సులు చదవటం మూలంగా, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదవటం మూలంగా ప్రతి వాళ్ళకి ఎవరికైనా కానీ కొంచెం సుస్థి చేసినా, కొంచెం ఇన్హెల్త్ అయితే కనుక వాళ్ళు ఒక డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ గారు ఒక సర్జరీ తర్వాత లేకపోతే ఆయన ఒక ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఓటీ తర్వాత వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేసేది మెయిన్గా డైట్ అండి. ఆ డైట్ ఎవరు చెప్తారు? డైటీషియనే చెప్తారు. అంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలు మాత్రమే ఒక పేషెంట్కి తాలూకా ఇబ్బందులు ఏంటో తెలుసుకుని ఆ డాక్టర్ గారి అడ్వైస్ ప్రకారం డైట్ సజెస్ట్ చేస్తారు. సో డైట్ డిజైన్ చేసేది, సజెస్ట్ చేసేది బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన వాళ్ళు. అలాగే ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేసిన పిల్లలు కూడా వీళ్ళకి ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో అంటే మెడిసిన్స్ ఎలా తయారు చేయాలి, ఎలా వాడాలి, ఇవన్నీ కూడా ఫుడ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించింది కాబట్టి బీఎస్సీ చదివిన పిల్లలు అంటే బైపీసీ చదివిన పిల్లలు బీఎస్సీలో ఫుడ్ టెక్నాలజీ తీసుకుంటే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో ఇలా మెడికల్ సైడ్ బాగా సెటిల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. డాక్టర్ చదవాలనుకుని ఏమాత్రం డాక్టర్ అవ్వలేకపోయినా కానీ ఈ 2 చదవటం మూలంగా అలా ఫ్యూచర్లో డాక్టర్ గారు లాగానే హాస్పిటల్స్, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేసే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎంబీఏ బీబీఏ కోర్సెస్ అంటున్నారు కదా సార్, అవి చేయడం వల్ల ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం? ఎంబీఏ బీబీఆర్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి, అంటే మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. మీ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, ఏ ఆర్గనైజేషన్ అన్న తీసుకోండి, అది అంటే ఒక కాలేజ్ దగ్గర నుంచి, ఒక స్కూల్ దగ్గర నుంచి, ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ, మల్టీనేషనల్ కంపెనీ, ఒక ఎయిర్పోర్ట్, ఎయిర్లైన్స్, ఏ కంపెనీ తీసుకున్నా దే విల్ బి 4 డిపార్ట్మెంట్స్ అండి. 4 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ నిలబడదు అనమాట. దాంట్లో అంటే 4 డిపార్ట్మెంట్లు ఏంటంటే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంటు, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంటు, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంటు, ఐటీ డిపార్ట్మెంటు.
ఈ 4 చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ సంబంధించిన పిల్లలే ఎంబీఏ పిల్లలు అనమాట. అంటే స్పెషలైజేషన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువగా ఈ 4 స్పెషలైజేషన్సే చేస్తారు. సో మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకున్నాక హెచ్ఆర్ వైపు స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటే హెచ్ఆర్లుగా వాళ్ళు సెటిల్ అవుతాకి అవకాశాలు ఉంటాయి. అలాగే ఫైనాన్స్ కానీ మార్కెటింగ్ కానీ ఐటీ కానీ తీసుకుంటే ఈ మూడిట్లో కూడా సెటిల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో వీళ్ళు ఎక్కడైనా కానీ ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో కానీ అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఎయిర్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, ఇంజనీరింగ్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు, హోటల్స్ అవ్వచ్చు, ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ అండి వరల్డ్లో ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ ఆర్గనైజేషన్లోకైనా వీళ్ళు ఫిట్ అయిపోతారు. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే చదువుకునేటప్పుడు మంచి నాలెడ్జ్ సంపాదించాలి, మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఇన్పుట్స్ బాగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ బాగా పెంపొందించుకోవాలి, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ బాగా పెంపొందించుకోవాలి. ఇలాంటి పిల్లలందరూ కూడా ఈ ఎంబీఏ బీబీఏ చదివి బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవ్వచ్చండి. డెఫినెట్గా మన కాలేజీలో చదివే వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ వస్తుందంటే మెయిన్లీ బికాస్ ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ మనం అంటే ఇన్బిల్ట్ లేని పిల్లలకు కూడా మనం ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ మనం తీసుకొస్తాం కాబట్టి పిల్లలు బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతున్నారండి. సార్, ముఖ్యంగా విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉంటారు, అంటే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇవి చేద్దాం. కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం రావచ్చు, ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి. సో వాళ్ళ వ్యక్తిత్వ వికాసానికి సంబంధించి ఎటువంటి కేర్ తీసుకుంటారు? ఒకవేళ ఇక్కడికి వస్తే వాళ్ళ ఫెసిలిటీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, వాళ్ళని ఏ విధంగా తీర్చిదిద్దుతారు? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా ఇవాళ రోజునండి అంటే మనకి వరంగల్ దగ్గర నుంచి వరంగల్ పక్కన ఉన్న ఒక చిన్న విలేజ్ నుంచి కానీ లేకపోతే ఆదిలాబాద్ నుంచి కానీ లేకపోతే ఇంకొక సిటీ ఇంకొక మారుమూల ప్రాంతాల నుంచి కానీ వచ్చే పిల్లలు నిజంగా వాళ్ళు చాలా వరకు 90% తెలుగు మీడియం నుంచే వస్తారనమాట. సో వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్సే తక్కువ ఉండటమే కాకుండా బిడియం భయం అంతా ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు ఒక్కసారి హైదరాబాద్ రాగానే యాక్చువల్గా వాళ్ళకి హైదరాబాదే చాలా పెద్ద కల్చర్ షాక్ అండి. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ ఈజ్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ సిటీ అండ్ బిగ్గెస్ట్ సిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట. ఇవాళ ప్రపంచంలోనే ఒక టాప్ సిటీస్లో ఒక సిటీ హైదరాబాద్. అలాగే విశాఖపట్నం కూడా అలాగే అనమాట. అంటే ఇండియాలోనే 8th స్మార్ట్ సిటీగా గుర్తింపు పొందిన సిటీ విశాఖపట్నం. సో ఇలాంటి 2 సిటీస్లోకి ఒక్కసారి అలాంటి ఊర్ల నుంచి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి కల్చర్ షాక్గా అనిపిస్తుంది. అలాంటి పిల్లల్ని కామ్ డౌన్ చేయడం, సెటిల్ డౌన్ చేయడం, వాళ్ళకి అక్కడ ఉన్న మన వాతావరణానికి తగ్గట్టు హైదరాబాద్ వాతావరణానికి విశాఖపట్నం వాతావరణానికి తగ్గట్టు మనం మౌల్డ్ చేసుకుంటానికే ఫస్ట్ 6-7 months పట్టేస్తుందండి. ఆ తర్వాత మెల్లగా వాళ్ళలోంచి అవుట్ స్పోకెన్ అవ్వాలి ఫస్ట్. అంటే వాళ్ళు మాట్లాడగలగాలి, ఏదైనా వాళ్ళు చెప్పుకోగలగాలి. అలా మెల్లగా వాళ్ళు తీర్చిదిద్దడానికి ఏంటంటే మేము ఎవ్రీ సాటర్డే మేము స్టేజ్ ఫియర్ పోవటానికి వాళ్ళకి స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ చేపిస్తాం అనమాట. అంటే ఏదో ఒకటి వాళ్ళ క్లాస్ టీచర్ ముందో లేకపోతే క్లాస్మేట్స్ ముందో వాళ్ళకి ఏదైనా డ్యాన్స్ టాలెంట్ ఏదైనా కానీ ఇన్నర్ టాలెంట్ ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకునేటట్టు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళకి గిఫ్ట్లు ఇస్తూ ఉంటాం, సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తూ ఉంటాం. ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు మెల్లమెల్లగా ఓపెన్ అవుతూ ఉంటారు. సో 6 నెలలు అయ్యేపాటికి మామూలు రెగ్యులర్గా హైదరాబాద్లో చదువుకుని వచ్చి మన దగ్గర జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్ లాగా వాళ్ళు తయారైపోతారు. అక్కడ నుంచి మెల్లగా ఇంగ్లీష్ పెంపొందించడం, ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ చెప్పడం, స్పెషల్ క్లాసెస్ చెప్పడం, కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్ అని, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాస్ అని చెప్పి ఇలా అనేకమైన క్లాసెస్ చెప్పినాక ఆల్మోస్ట్ ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేపాటికి మనకి ఇక్కడ పబ్లిక్ స్కూల్స్లో అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో చదివిన పిల్లల్లాగానే ఈక్వల్గా తయారైపోయే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే అంత దూర ప్రదేశాల నుంచి వచ్చిన పిల్లలు ఇక్కడ హాస్టల్స్లో సెటిల్ అయ్యి వాళ్ళు రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి రావడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అది తల్లిదండ్రులు కూడా మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. కాలేజ్ ఎలా మానిటర్ చేస్తుంది, వాళ్ళ అటెండెన్స్ మానిటర్ చేస్తుంది. తల్లిదండ్రులకి క్లాసు మానేసిన కాలేజీకి రాకపోయినా వెంటనే ఇంటిమేట్ చేస్తుంది. సో వాళ్ళు కూడా పిల్లవాడిని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండాలి. స్టూడెంట్ కూడా సీరియస్నెస్ ఉండాలి. సో ఈ అన్ని కాంబినేషన్ ఉంటేనే ఒక స్టూడెంట్ బాగా చదువుకోగలుగుతాడు. ఎందుకంటే ఇది ఫ్యాగ్ ఎండ్ అండి. ఇంకా ఈ చదువు తర్వాత అతను ఇంకా ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నాడు. ఆ ఉద్యోగంలో బాగా సక్సెస్ఫుల్గా అతను రాణించాలి అంటే, బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవ్వాలి అంటే కనుక ఈ 3 సంవత్సరాలు కానీ ఈ 2 సంవత్సరాలు మాస్టర్స్ చేసే టైం కానీ చక్కగా అతను కెరియర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే చాలా బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతాడండి. ఏ స్టూడెంట్ అయినా కానీ నేర్చుకోలేదంటూ ఏదీ లేదండి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే అతనికి ఆ శ్రద్ధ, ఆ సంకల్పం ఉండాలి. ఆ 2 ఉన్న స్టూడెంట్ డెఫినెట్గా బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటాడండి. రైట్ సార్. సార్, ఎవరైనా ఏ కోర్స్ నేర్చుకున్నా ప్లేస్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, శాలరీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఇట్లాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇది చేయడం వల్ల వాళ్ళకి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి అసలు? మన కాలేజీలో ఎస్పెషలీ మన కాలేజీలో చదవడం మూలంగా ఏంటంటే అండి, మేము ఎప్పుడూ కూడా మేము టార్గెట్గా పెట్టుకుంటాం. స్టూడెంట్ టోటల్ ప్రోగ్రామ్కి 3 లక్షల రూపాయలు అంటే 3 సంవత్సరాల డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్కి 3 లక్షలు ఖర్చు పెడుతున్నాడు, లేకపోతే 2 సంవత్సరాల మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్కి 3 లక్షలు ఖర్చు పెడుతున్నాడు అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీ ఇవ్వకుండా అతనికి ఉద్యోగం ఇప్పించడం అన్నది ఫస్ట్ పాయింట్గా తీసుకుంటే, రెండోది మాకు
పాయింట్ ఏంటంటే ఆ ఖర్చు పెట్టిన 3 లక్షల రూపాయలు ఒక్క సంవత్సరంలోనే అతనికి మళ్ళీ వెనక్కి సంపాదించాలి. అంటే ఒక్క సంవత్సరం అతని జీతం 3 లక్షల రూపాయలు అవ్వాలి. 3 లక్షల రూపాయలు తగ్గకుండా అతనికి ఉద్యోగం ఇప్పించగలగాలి అంటే అతన్ని ఆ 3 సంవత్సరాలు మేము ఆ ట్రైన్ చేయడం విధానం కానీ అవన్నీ చేయడం మూలంగానే మినిమం 3 lakh, అంటే నేను 3 lakh రూపీస్తోనే వస్తుందని నేను చెప్పట్లేదండి. అంతకంటే ఎక్కువ 3 లక్షలు, 4 లక్షలు, 5 లక్షల రూపాయలు, 6 లక్షలు, ఇంకా ఎక్కువ వచ్చిన పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. కానీ మినిమం బేస్ ఫిగర్ ఇయర్లీ 3 lakh ప్యాకేజ్ మాత్రం ఉండేటట్టు మేము చూసుకుంటాం అనమాట. సో దాంట్లో మాత్రం మేము ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వము. అలాంటి కంపెనీస్కి తగ్గట్టే మేము ట్రైన్ చేస్తాం. అలాంటి కంపెనీస్లో మాత్రమే ప్లేస్మెంట్ ఇస్తాం. ఇప్పటిదాకా ఈ 20 సంవత్సరాల్లో మా కాలేజ్లో దగ్గర 25,000 మంది స్టూడెంట్స్ పాస్అవుట్ అయ్యి బయటికి వెళ్తే దీంట్లో మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇవాళ రోజున ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్లో ఉన్నారండి. అంటే అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా టూరిజం, హాస్పిటాలిటీ, బిజినెసెస్లో బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్లో మన పిల్లలు సెటిల్ అయిపోయి ఉన్నారు. బాగా మంచి మంచి జీతాలు తీసుకుంటున్నారు, లక్షల్లో జీతాలు సంపాదిస్తున్నారు. కొంతమంది ఫస్ట్ 3-4 బ్యాచెస్ స్టూడెంట్స్ అయితే సీనియర్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళిపోయారు. అంటే సంవత్సరానికి 60 లక్షల నుంచి 70 లక్షలు, ₹1 కోటి దాకా ప్యాకేజెస్ తీసుకుంటున్న పిల్లలు ఉన్నారు. సో అలా సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు వచ్చే పిల్లలు కూడా అదే అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండి అదే మంచి పట్టుదల ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఈ పిల్లలు కూడా అక్కడ దాకా రీచ్ అవుతారు. సో డెఫినెట్గా ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. వీ టేక్ ఇట్ యాజ్ దట్ వాళ్ళు ఎంతైతే మా దగ్గర ఫీజు రూపంలో పే చేసి ఖర్చు పెట్టి చదువుకుంటున్నారో అంతా ఒక్క సంవత్సరంలో వచ్చే దట్టు మేము ఏర్పాటు చేయగలుగుతాం. బట్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మాత్రం స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు టేక్ హిస్ కెరీర్ వెరీ సీరియస్లీ అండి. అంటే దీనికి ముఖ్య కారణం ముఖ్యంగా చేయాల్సింది అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం. సార్ ఈ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్స్ అనేవి ఏమైనా ఉంటాయి సార్? అది ఎట్లా ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్? అది మెయిన్లీ ఏంటంటే అండి, మన స్టూడెంట్స్ అందరూ ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి, చదువుతో పాటు ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఎక్కడైతే ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తున్నారో ఆ కంపెనీలో ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తాయండి ఆటోమేటిక్గా. వాళ్ళే ఉద్యోగాలు ఇచ్చేస్తారు. అంటే చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళకి ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది ఒక XYZ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తుంటే నేను కార్పొరేట్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నానండి, ఐ వాంట్ టు షిఫ్ట్ టు సమ్ అదర్ కార్పొరేట్ కంపెనీ అంటే మాత్రం అప్పుడు మేము వాళ్ళకి క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేయడం, లేదంటే మా ప్లేస్మెంట్ టీము వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేసి అక్కడికి పంపించడం జరుగుద్ది. కొంతమంది పిల్లలు ఎక్కువగా ఇంటర్న్షిప్ అంతా అంటే 100% ఇంటర్న్షిప్ ఇండియాలోనే చేస్తారు కాబట్టి, మన హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం చేస్తారు కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్లో హోటల్స్ కానీ, గ్రూప్స్ కానీ, అలాగే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కానీ మా క్యాంపస్కి వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు పిల్లలు ఇంటర్వ్యూస్కి అటెండ్ అవుతారు, వాటికి సెలెక్ట్ అవుతారండి. 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళిపోతారు. అంటే మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అదర్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఇండియాలో 100% జాబ్ వచ్చారు. రైట్ సార్, మనతో మాట్లాడడానికి విజయవాడ నుంచి శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు. శ్రీనివాస్ గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అండి? శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే. నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు. నమస్తే అండి, చెప్పండి. మా విజయవాడ దగ్గర కంటిచర్లని. ఓకే అండి. మా విజయవాడ దగ్గర కంటిచర్లని. చెప్పండి సార్. మా బాబు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిందండి. ఓకే అండి. మామూలుగా అది గురించి ఎంత ఉంటుంది ఏంటనేది. ఓకే అండి. ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లల దగ్గర అయిపోయిన పిల్లలు మన దగ్గర వేరియస్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ చదవచ్చు అండి. ఫస్ట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది, తర్వాత BBA ఉంది, తర్వాత BS అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకైతే BSc ఉంది. అదర్ HEC చేసినా, MEC చేసినా, చేసినా BCom కంప్యూటర్స్ కూడా ఉంది. ఏ కోర్స్ అయినా కానీ 3 సంవత్సరాలకి కలిపి టోటల్గా 3 లక్షల రూపాయలు అవుతుందండి. 3 లక్షల రూపాయలు ఎక్కువ అని మాత్రం అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే 3 లక్షల రూపాయల్లోనే మీకు యూనిఫామ్స్, బుక్స్, స్టేషనరీ అంటే చదువుకు సంబంధించి ప్రతిదీ కూడా కాలేజ్ తరపు నుంచి మేమే ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అలాగే యూనిఫామ్స్ అన్నీ కూడా మేమే ఇవ్వటం జరుగుతుంది, బుక్స్, స్టడీ మెటీరియలే కాకుండా. అలాగే ఇవన్నీ కూడా అక్కడ విశాఖపట్నంలో ఉన్న కాలేజెస్ అన్నీ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేషను, హైదరాబాద్లో ఉన్న కాలేజీలు అన్నీ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేషన్ కాబట్టి ఆ యూనివర్సిటీకి కట్టాల్సిన అఫిలియేషన్ ఫీజెస్ కానీ, ఎన్రోల్మెంట్ ఫీజెస్ కానీ, ఎగ్జామినేషన్ ఫీజెస్ కానీ అన్నీ దీంట్లోనే ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుందండి. ఇదే కాకుండా ఫైనల్ సెమిస్టర్లో బాబుని ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తామండి. ఇంటర్నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ టూర్ అనొచ్చు, స్టడీ టూర్ అనొచ్చు. ఇదేంటంటే సింగపూర్ కానీ, మలేషియా కానీ, థాయిలాండ్ కానీ లాంటి ప్లేసెస్కి తీసుకెళ్తాం. అది 5 రోజుల నుంచి 7 రోజుల దాకా ఆ ట్రిప్ ఉంటుంది. ఆ ట్రిప్కి సంబంధించి హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ దాకా మీ బాబు వస్తే హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో దింపేదాకా దానికి సంబంధించిన ఖర్చులన్నీ కూడా మేమే పెట్టుకుంటాం జరుగుద్ది. అంటే అక్కడ ఫ్లైట్ టికెట్ అవ్వచ్చు, ఇన్సూరెన్స్ అవ్వచ్చు, వీసా ఛార్జెస్ అవ్వచ్చు, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఉండే
ఉండే హోటల్లో స్టే అంటే హోటల్లో ఉండడానికి అయ్యే ఖర్చు కానీ, పొద్దునే బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ అంతా మేమే పెట్టి అక్కడ లోకల్లో ట్రావెల్ తిరగటానికి ఏర్పాట్లు మేమే చేస్తాము. అన్నీ కూడా ఫ్రీగా ఉంటాయండి. ఏదైనా మీ బాబు పర్సనల్గా ఏదైనా కొనుక్కోవాలి అనుకుంటే తప్ప తనకి వేరేగా ఖర్చు ఏమవ్వదు. సో టోటల్గా 3 సంవత్సరాలకి కలిపి 3 లక్షల రూపాయల ఫీజు మాత్రమే అవుద్ది. అది కాకుండా బాబుకి ఏంటంటే ఇంటర్లో కనుక 90% అబవ్ వస్తే కనుక ₹1,00,000 దాకా స్కాలర్షిప్ కూడా ఇస్తామండి. అదే 80% వస్తే ₹50,000 దాకా స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది. అది కాకుండా ఇవాళ రోజున మీరు ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, మైనారిటీ ఇలాగా వీకర్ సెక్షన్ నుంచి వస్తే కనుక గవర్నమెంట్ కూడా మీకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రూపంలో మీకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. సంవత్సరానికి 30 నుంచి ₹50,000 దాకా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తుంది. ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కానీ, మల్టీనేషనల్ బ్యాంక్స్ కానీ అందరూ కూడా ఇవాళ లోన్లు ఇస్తున్నారు మన కాలేజీలో చదివే పిల్లలందరికీ. సో అన్ని అవకాశాలు ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇకపోతే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మీ బాబుకే అంటే ఉద్యోగం ఇప్పించేస్తాం కాబట్టి, చదువుకుంటూ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ నెలకు వచ్చేవాటికి ₹1,00,000 నుంచి ₹1,50,000 దాకా మీ బాబు అంతరికి బాబు సంపాదించుకునే ఏర్పాటు కూడా మనం చేయగలుగుతామండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. సో మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఏ విధంగా ఉంటుందో విద్యార్థులకి వారి తల్లిదండ్రులకు చాలా క్లుప్తంగా వివరించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాటి దిక్స్